He has come here. Shayad sir has come here. So many senior editors are all here. Thank you so much. Samyula is here. This is an occasion to interact with ma'am. Nobody wants to hear me here. ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. So I'll just finish it. I will not come between you and ma'am's interaction. Just that I want to share my excitement, my joy. It is still not sung that these two queens have brought laurels to the media first. They are the media, they are our journalists, they are our fraternity. So that excitement, that joy is not yet sinking. I don't know about the writer. Dinesh Amin Mattu sir has spoken a lot about, how the writers have reacted to this, but the media is extremely excited about this. So, ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಪ್ಪು ನಮ್ಮದು, ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ಮದು, ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಮತ್ತೆ ದೀಪಾ ಭಾಸಿ ಅವರು ನಮ್ಮವರೇ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮದೇ. So there will be celebration in the evening. So everything ನಮ್ಮದೇ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ it is a celebration. So just to bring a lighter moment to this, in Hindi there गालिब का एक शेर है, वो आए हमारे घर कभी हम उनको देखते रहे कभी अपने घर. ಅಂದ್ರೆ ಲೂಸ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆನಾ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದು ಅವ್ರ ಮನೆನೇ. It is their house. Deepa was telling me, ma'am was telling me how they have, come to the press club in their earlier days. And every journalist, for every journalist, press club is the first step, baby step for every journalist. And why it is important for press club to celebrate is that Banu Mushtaq ma'am and Deepa have given us one story. This is the story of women empowerment. This is a story of women's resilience. This is a story of awakening among the women. So this is the story where we as media have to take it up. We have been given a job. We have to take these stories forward. When these two writers can make it, why can't we as media bring these stories alive in our newspapers every day? So as journalists, it is our job. That is the reason that I thought press club is the best place where we can initiate dialogue, where we can initiate, awareness, where we can, take forward the issues that they have raised in their books. We can take forward the issues of women empowerment. When these two writers can bring laurels to the country, why can't our leadership stand up and, take these issues forward? So this is an important issue. This, as I said the other day, most of the, women who read this book realize that they themselves are characters and part of this book. They are living this characters, irrespective of the religion, irrespective of the caste. So for me, it is a celebration, and I wish this dialogue is done in every press club across the country, so that every press club takes up the issues that ma'am has raised, Banu Mushtaq ma'am has raised, and Deepa Bhasti has shown it to the world. And this book has crossed all the boundaries of culture, region, religion, everything. So this should be an initiative, this should be a dialogue that should start from here. And I really look forward to wonderful interaction between you and ma'am. And we very thankful that ma'am has given us some time. We are running against time because we are on self-curfew mode. Ma'am has to rush. There are so many appointments for them. So I will end my small introduction and note here, and we will hand over the mics to ma'am and Geeta, so that you can have more interactions with her. Thank you so much. Thank you, Aisha. Madam, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾನು ಮುಸ್ತಾಕ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹಾಸನದವರು, ದೀಪಾ ಬಸ್ತಿ ಅವರು ಮಡಿಕೇರಿಯವರು. ಹಾಸನ ಮಡಿಕೇರಿಯವರು ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಬ್ರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಚೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಮಿಟಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ. ದೀಪಾ ಬಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾನು ಮುಸ್ತಾಕ್ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಹಾನರರಿ ಮೆಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದೀಪಾ ಅವರು ಬಾನು ಮುಸ್ತಾಕ್ ಮೇಡಮು ನಮ್ಗೆ ಸೀನಿಯರು,
ಒಂದು 60 ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದೀಪಾ ಅವರು ಒಂದು 25 ಟಿಕೆಟ್ಸ್. ದೀಪಾ ಅವರು ನಾನು ಕೊಲೀಗ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. I think this is one of the most surreal places I've been because I see so many old friends and colleagues and professors, and I would rather be sitting with you all and chatting around the round table like we used to do. I would rather speak with, I think both of us would rather speak with you all instead of us making these long speeches. So if someone wants to ask a question, talk, yes. ಆಯಿಷಾ ಖಾನಮ್ರವರೇ, ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ, ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮುಟ್ಟೂರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನ ಗುರುತು ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾನಿನ್ನೇನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತಹತಃ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಆದದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವೃತ್ತಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ನಾನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವಕೀಲಳಾದರೂ ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬರಿತೀನಿ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಮೀನ್ ಮುಟ್ಟೂರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಲೇಖನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಒಂದು ಏನು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ, ಯಾರು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಬರಹದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬದುಕು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮರೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕವೇ ಆಗಿದೆ. ದಿನೇಶ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೀತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡೋದು, ಪೆನ್ ಕೆಳಗಿಡೋದು 2-3 ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೂ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಮಿಸ್ ಅಂತ ಬರೀಲ್ಲ, ಮಿಸಸ್ ಅಂತ ಬರೀಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಿಸಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಆದಾಗ ಓದುಗರ ಪಠ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದಂಥವರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ತಲಾಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಖುದ್ದು ನಿಮಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಅನುಭವ ಹೇಳಿ ಅಂದರು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ? ಈ ಸುಳ್ಳು ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವು 51 ವರ್ಷಗಳ ಸುಖಿ ದಾಂಪತ್ಯ ನನ್ನದು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಡಿವೋರ್ಸ್ ವರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಅಂಶ ದಿನೇಶ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಸತ್ಯ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನ ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಸಂವಾದವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. Everybody, it's such a pleasure to be here. So we are from Karnataka, Rising Beyond the Ceiling initiative, and we cheer for our honoree, Banu Mushtaq ma'am, and declare sisterhood of well-wishers forever. And we also cheer Deepa Bashti, her colleague, in this achievement. So our question, your writings and the RBTC initiative have the same objective: trigger a change in the mindset. While your writings address what is holding the woman back, RBTC is showing what is possible if she is unshackled. Did this thought come up at any of the different discussions and deliberations during this Booker Prize tour? Did you ever think about the two together, your writings of the oppressed and suppressed and ours of the achievers and accomplished?
did that thought cross your mind, Banu ma'am? Yeah, RBDCA. It's a organization, as she has told. It is about Muslim women organization at Karnataka. They have done marvelous work last year. They have compiled 100 successful women in one. They have brought it in one book, and I was astonished to see even there is one commando from Bijapur. Commando ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ, and there is truck drivers. The lowest job or what, or not lowest I say, whatever challenging job any woman can take, a Muslim woman has taken up that job to support her family, and she's earned. And you were talking, Zoya, about the Booker Prize. The Booker Prize, it is a highly challenging work, but we were not aware of it. Me and Deepa, they were very cool, and I was actually, the places also cool, and we were also cool, and we did it for, initially we did it for our pleasure. We just wanted to see how a Kannada fiction will turn up in English, and we never thought, dreamt it, Deepa, that we'll go to Booker. No, we did it for our sake, our satisfaction, our enjoyment, that there is a book and it will be translated, and let us see what will happen. But what happened is marvelous, and it is beyond our imagination also, and we are happy about it. More than that, even most Kannadigas and Indians, they are most happy, and we are getting such emails, such messages. I think I will bring out those messages, those reactions in a book shape, and you will enjoy all those things. Sorry, I just want to clarify one thing. The Booker, the International Booker is not a competition that, yeah, now I'm introduced to the press club again. The International Booker is not something that we enter ourselves, either as translators or authors. And it's an initiative entirely by the publishers. I just wanted to clarify that. So we don't have either a say in if our book is sent to the jury or not, or have any influence or any effect on the entire process. ಭಾನು ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನನ್ನಿಂದ. 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರೈತ, ದಲಿತ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಚಳುವಳಿಗಳು ಜನಪರವಾಗಿ ಬರೆಯುವ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿದ್ವು. ತಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಚಳುವಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಹುತೇಕ ನಾಯಕರ ಚಹರೆಗಳು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನಪರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವವರು, ಬರೆಯುವವರು, ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು? ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದುಗನ ಆಸಕ್ತಿ ಕಥಾ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಕಾದಂಬರಿ ಕಡೆ ಹೊರಳುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಗೆ ಬುಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ತಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಏನು ಆ ಚಳವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇದನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಬಂತು. ಹೇಗೆ ಅದು ಏನು ಚಳವಳಿಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದು ಅಂತ. ಈಗ ಕಾವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕೂಡ ನಿಜ. ಆದರೆ ನಾವು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡಾಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನ ಬರೀ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬದುಕಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮ ಆದಾಗ ಅದು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗತ್ತೆ. ಹೀಗಾದಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಕಾವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜ, ಕೆಲವರ ಚೆಹರೆಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಜ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಚೆಹರೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ನಿನ್ನೆ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಂಡಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ.
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಹಣತೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಲ್ಪ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೀಪ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣತೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೌದು, ಈ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಒಂದು ಏನು ಬುಕ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪರಿಗಣನೆ ಆಯಿತು, ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆವರೆಗೂ ನನಗೂ ಮತ್ತು ದೀಪಾಗೂ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತೀವೋ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದರ ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆತಂಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೂ ಇತ್ತು ಆ ಥರದ ಆತಂಕ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಉಳಿದಂಥವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾದಂಬರಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕೃತ ಆಗತ್ತೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆತಂಕ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೂ ಬುಕ್ಕರ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವಿದ್ವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಕರ್ ಸಮಿತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ನಾವು ಭಾರತಕ್ಕಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಭಯ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು 4-5 ದಿನ ಮುಂಚೆನೆ ಭಾಷಣವನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷಣವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಡಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು, ಆ ಭಾಷಣವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೋ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಕತೆ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಪಾತ್ರ ಇದೆ, ಅದರಂತೆ ಆದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಬುಕ್ಕರ್ ಸಮಿತಿಯವರು ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನೋ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌದು, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದು 3/4 ಭಾಗ ಪೂರ್ತಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಬರೆದಿದೆ, ಕುಬ್ರಾ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ, ಅದು ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ 2ನೇ ಭಾಗ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಅದನ್ನ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾದಂಬರಿ ಕೂಡ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ. Good afternoon, ma'am. Congratulations. As a ground reporter, when we go for a story, we tend to get attracted or drawn into the story that we are doing, the character or the person that we are interviewing. As a writer, I'm sure there are a lot of inspirations that you got from your stories for people who are around you, whom you saw and got inspired. Can you share one such incident of any character who actually inspired you to do better in terms of continuing it with zeal, or you got involved with the story? Second question is to Deepa. As a journalist, we have a tendency to change the stories. Now, when you are doing translation, did that temptation come that you are catering to a different audience? So, maybe what's in Kannada could be better in English. Was that temptation there, and did you tinker with the story, as we say? ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಒಂದು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವುಗಳು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು, ನೀವು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅನೇಕ ಮಾನವೀಯವಾದಂಥ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂದು ಬೀಜ ರೂಪವಾಗಿ ನಾಟುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅವು ಕೂಡ ಕತೆ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಒದಗಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಾನು ವಕೀಲಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಕ್ಷಿದಾರರು, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ,
ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಬರುವಾಗ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದರು. ಬಂದು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಹೆಂಡತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಅವಳನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇವಳು ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀನು ಒಂದು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟೆ, ಅವಳೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಂದುಕೊಟ್ಟೆ, ಯಾಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಳು ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯ್ತು. ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅವಳು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫೀಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಮುಗಿದಿತ್ತು, ಮನೇಲೆ ಆಫೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜಗಳನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ. ಅದು ಕೊನೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಬಂದು ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಅದೆಲ್ಲ? ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾಗ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ತೀರೋಗಿದ್ದು. ಆವಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಿನಗೇನು? ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನ ತಗೋತೀನಿ, ಒಂದು 10 ಸೀರೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ತಗೋತೀನಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಕ್ತೀನಿ, 4 ಆಡು ಕಡಿದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಳ ಮದುವೆ ಜೋರಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೇನದು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗಿದೇನು ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಪುರುಷ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗ. ಇದನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಲೇಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಆತ ಯಾವುದೇ ಅಹಂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ತಟ್ಟಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಟ್ತು. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೀತಾ 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 ಹೃದಯದ ತೀರ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕತೆ ಆಯಿತು ನಂದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿದೆ. ಅದು ಆ ಕತೆ ಈ ಸಂಕಲನದ ಹಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲೂ ಸೇರಿದೆ. ಅದು ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, I am Shreyasi Chakrabarti. From the perspective of a reader, I want to ask this question. In your stories, girls who are not working but burdened with children, they are getting talaks, as discussed. Right now you discussed like that divorce problem or talak problem. So you define their journey, but why do you want to see them reaching the destination, how to conquering their situation? This is my humble question, ma'am. I tell you, day-to-day talaks, they don't occur in Islamic society. It is some of the rarest situation, talak. I'll tell you, my immediate family, my maternal family and matrimonial family, they comprise of about 300 to 400 people, and say there are about 100 couple. Till this day, I have not seen, from my childhood to this date, I have not seen a single couple getting divorced. They are living on their own, they are happy, they do have their misunderstandings, even then they continue like any other couple. But I say, I have seen some of the Muslim women, they want divorce from husband. They demand it, and they want even there is for khula, the what you call in general law, compromise decree. In that situation also, husband has to give consent. In the same way, during khula, husband has to give consent. In that particular condition, I have seen women who come and demand that they should get divorced from their husbands, and that too a easy divorce, because marriage, it's not a sacramental, or it is not a bandhan. It is something which can be detached if both these spouses, they don't agree to live together. So there are so many Muslim women, they want to get out of this marriage, and that always talak is not too bad for them. Sometimes they require talak. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ರೈಟಿಂಗ್ ಬರವಣಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ನಿಂದ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ.
ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಆರ್ಟ್ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಆರ್ಟ್ ಇನ್ ದರ್ ಲೈಫ್ಸ್? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರಿಯೆ. ಅದು ಬರವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಗೀತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಟ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತೀರಾ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂಥ ಅಗತ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಜನ ಎಷ್ಟು ಹುಚ್ಚರಾಗ್ತಾರೆ, ಜನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಜನರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಅವರವರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರವರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಲೆಯನ್ನ ಅವರವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತೀರಾ ಅಗತ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಾಣವಾಯು. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದೋಳು, ಈ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಓದೋರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಇದರಿಂದ ಅವರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾತುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಓದೋಳು. ನಾನು ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಓದೋಳು. ನಂತರ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಓದಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿವರ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟನೇ. ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನೇನು ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಭಾಳ ಜೋಡಣೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತಕ್ನಿ ಉರ್ದು. ನಾನು ಬರೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಡ್ತಿರೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ, ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಎರರ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಜುಗರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ನಾಚಿಕೆ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವಂಥ ಮಾತೇ ಅಲ್ಲ ರೀ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದುರಂತಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಂದು ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು 20-21 ವಯೋಮಾನದ ಹುಡುಗಿ. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ಲು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಮ್ಮ, ನೀನು ಇವುಗಳನ್ನ ಗುರ್ತಾಕೊಂಡು ಬಾ, ನನಗೆ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅವಳು 3-4 ದಿನದ ನಂತರ ತಂದರೆ ಅವಳು ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ, ಈಕೆ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಕೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೆಣ್ಮಗಳು. ಇವಳದ್ದು ಇನ್ನೂ ದುರಂತ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಬರೀತಾಳೆ, ನನ್ನದು ಅಂದರೆ NANNADU ನನ್ನದು, ತುಂಬ TUMBA ತುಂಬ ಒಂದು ದುರಂತ DURANTH. ನಾನದು ಓದೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಲ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಕನ್ನಡನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಒಂಥರ ಅಡ್ನಾಡಿ ಜನಾಂಗ ತಯಾರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಲೀರಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ. ಇಂಥ ಅನುವಾದಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಲಂಕೇಶ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಮಾತಿಗೆ ಅದು ಹಾಗೆ ನಿಜಾನೇ ಆಯಿತು. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ BBC-ಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಡೀತು, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ಅವ್ರದ್ದು
ಎಂಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನುಂಗ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಗವಾಗಿ ನುಂಗ್ಕೊಂಡು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಕ್ಸೆಂಟು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ದಾಗ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ತಾಕತ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ದಾಗ ಕರೆಸಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರು ರಾಗವಾಗಿ ಏನು ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಇವರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪದ್ಮಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರ ಸಂಘದಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಓದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದ ಯಥಾವತ್ತ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆ ಕಥೆಯ ಸತ್ವನೇ ಅದು. ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜನಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಆ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಇದರ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ವಿದೇಶಿಗರು ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು? ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತ? ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಏನ್ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ತುಮುಲಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ನಂದೊಂದು ಅನುಮಾನ ಕ್ವಶನ್. ಕುತೂಹಲ. ನೋಡಿ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಿತೃಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಗಂಡಾಳ್ವಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅದು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ತರಬೇತಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಹೇ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಕೊರಿಯನ್ ಹೇಗೆ ನೀವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಹೇ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅದೊಂದು ಹಬ್ಬ, ಪುಸ್ತಕದ ಹಬ್ಬ. ಒಂದು ಲಂಡನ್ನಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ವೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 40 ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 11-12 ದಿನ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಂತೂ ಸಾಲ್ಗಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ವು. ಅಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 25,000 ಜನ ಆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ, ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹೀಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓದುಗರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಮ್ಮ ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊರಿಯನ್ ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಂಟನ್ ಹರ್ಟ್ ಅವರಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಓದುಗರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ನೀವು ಹೇಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು, ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 154 ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲ ಒಂದು 10 ಪುಟಗಳನ್ನ ತಿರುವಾಕದಾಗಲೇ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಸತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನಂತರ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಓದಬಾರ್ದು, ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓದುಗರಿಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರೋರಿಗೆ, ಆ ಹೃದಯ ಇರೋರಿಗೆ, ಆ ಮನಸ್ಸಿರೋರಿಗೆ, ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮೌಲ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪುಟಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ರೇನೆ ಅದರ ಆಳ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಅಂತೂ ಕನ್ನಡದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿಟ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಬರ್ದಿಟ್ರು, ರೀ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ದಿರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಕರಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಪಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳಿಲ್ಲದೆ ಓದ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಭಾಗದ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಿಜುಡಿಸಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಈ ಕಸ್ಟಮ್ಸು, ಈ ರೂಢಿಗಳು, ಈ ಜನಜೀವನ, ಈ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವುದು ವಿನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೆಟ್ ಕಟ್ಟಿದವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ.
ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆವರೆಗೂ ಬೇರೆ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳು 1, 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ವು, ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆವರೆಗೂ ನಮ್ದು 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆ ಥರದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಾರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಥರದ ಬೆಟ್ ಕಟ್ಟೋರು ಬೇರೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋರು, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋರು ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜಡ್ಜ್ಗಳು 5 ಜನ ಇದ್ರು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬಹುಮಾನವನ್ನು, ಹೇಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬುಕ್ಕರ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಭಾರತ ದೇಶದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು, ಜನರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. Sorry, I just have to add to ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. Firstly, word to word translation is probably the worst kind of translation anyone can do. This is not, I'm not doing ChatGPT's job. And a good translator's job is to make sure that the culture of a very different society carries on to a different language as well. ಸೊ ಅದು ಇವರು ಭಾನುವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಫುಟ್ ನೋಟ್ಸು, ಗ್ಲಾಸರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿವರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಹರ್ ಅಥವಾ ಖತ್ನಾ ಇರ್ಬೋದು ಆ ತರ, ಅಂಡ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಬರೀ ಆ ಪದಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಹೌದೌದು, ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಐ ನೋ ದಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಬೋಧಲಿಯರ್ ಪಾಪದ ಹೂಗಳು ಒರಿಜಿನಲ್ಗಿಂತ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಸೊಫೋಕ್ಲಸ್ ಇಡಿಪಸ್ ಮತ್ತು ಅಂತಿಗೊನ್ನೆ ಇಡಿಪಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ನನಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ದಯವಿಟ್ಟು. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸಾಲದು. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ರೆ ದೀಪಾ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಈಗ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮದನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾನು ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ. ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಲೇ ನಾನು ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬರವಣಿಗೆನ. ಬಹುಶಃ ಹಾಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತುಂಬಾ, ಈಗಲೂ ತುಂಬಾ ಓದ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಅದರಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Hello, everybody. Yes, here one share for Banu Mishra and Deepa Bhashti. They have won the millions of hearts of the people across the globe. And this one share from my side, लाखों में इंतखाब के काबिल बना दिया, लाखों में इंतखाब के काबिल बना दिया, जिस दिल को तुमने दिल दिया, दिल बना दिया. Thank you so much. Stories. What guided your choices, and were there any you regretted leaving out? Regrets, no, certainly not. So I had a lot of, I'm very interested in the politics of choice when it comes to translation, because
when you speak of translation, it is about one word versus the other, or one phrase versus the other that you have to choose. So a lot of factors went into making this selection. There were stories which I personally liked, or stories which I thought would work well in English, or stories which I knew had a more universal appeal. So a lot of things went into making these final 12 choices. I think out of about 50 or 60 stories. So yes, and no, I don't regret. I mean, I'm sure another translator would make a completely different choice of stories, but these were mine because I thought these would work best together. Obviously, as the first Indian translator to win the Booker, what responsibility do you feel toward other Indian languages, ma'am? Oh, that's too much pressure. I mean, I don't think any of us, any one person or any one writer or translator can speak for the entire country, or I mean, I think we have some 700 something languages, and I obviously cannot speak for everyone and every language, but I do hope that there is a lot more interest in reading in our own languages, whatever may be those languages. So I hope it sparks more translations also from Kannada, because we have fabulous works from Kannada as well, which is barely translated. So I hope it triggers more translations. ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತೀರಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಾವು ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂದರ್ಭನ ತಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಬಡತನದ ಹಸಿವನ್ನ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ, ಆ ಥರ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬಂತ ಅಂತ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಭಾಷೆ, ಅದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದವು, ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದವು. ಸೊ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗಾಗ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಕಷ್ಟ. ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು, ಈಗ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ನಾನು ಬರೀ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಕನ್ನಡನ ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಾಗ. ನನಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದರ ಆ ಲಯ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಅದರ ನುವಾನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಭಾಷೆದು, ಅದನ್ನು ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನವ್ರು ಬರೆಯುವ ರೀತಿಲಿ ಅಥವಾ ಈಗ UK ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬಾರ್ದು. ಐ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ. ನನಗೆ ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಯಾವುದೇ ದೃಷ್ಟಿ ಇದಿಲ್ಲ, ನನಗಿಲ್ಲ, ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು, ಈಗ ಬಾನೂರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಸುಮಾರಿದೆ, ರೀ ಅಂತ ಸುಮಾರಿದೆ, ಅವ್ರಿಗದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದೇ ಅನುವಾದಕರ ಕೆಲಸ ಬರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಪದ ಅಂತ ಏನು ಬರಿತೀವೋ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಅದನ್ನ ಈಗ ರೀನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಇಡೀ ಜೀವವೇ, ಆ ಪದದ ಜೀವವೇ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅದು. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಭಾಷೆಗೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನ, ಅದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಈಗ ನಾನು ಓದಿದೆ, ಇದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ನಡತನ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ. ಈಗ ನೀವು ರೀ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಣ್ಣವರೇ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈಡಿಯಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೇಸಸ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ, ಈಗ ಹಣನ ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾನೆ ಅನ್ನೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅವೇ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದ ಜಾಯಮಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ
ಫ್ರೇಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಡಿಯಂ ಇದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ನಡನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದೇ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಇಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಫ್ರೇಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದ ಗ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀನರ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಿಮಿಲರ್ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಹೊಸ ಈಗ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀನರ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ. ಅದೇ ಈಗ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಂಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಒಂದು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೇಸಸ್ನ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ನಾವು ಯಾಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೇಜಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀನರ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಐ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಅ ವೆರಿ ಲೇಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಅಥವಾ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಅದರಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದ ಫ್ರೇಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ and stuff like that. We have that phrase Isala Cup Namde. So that is the phrase that reached heights during IPL and even now. But the same pride that we have in saying that phrase, we don't have the same pride when we're talking in Kannada. So even as the generation of this generation, as Gen Z, I was introduced to Sylvia Plath before I discovered Sara Abubakar. So what advice would you give to students like that? And what would you say about people who refuse to talk in Kannada and don't have the same pride that they do while speaking in English as any other language? This is such a common problem because somewhere I was talking about how so English as a language comes to us from obviously with a lot of colonial baggage. And I have also studied throughout my entire education was in an English medium system. And I think we need to, yes, English came to us under violent circumstances, and yes, that's a whole different debate altogether. But we cannot at the same time say that we will operate in this world only in our mother tongues or only in the other Indian languages. So it is a necessary evil, that's something. But at the same time, I think we also need to decolonize our reading habits. And again, if you've studied in an English medium system, you obviously read Austen and Virginia Woolf or Sylvia Plath, or and I think it takes a lot of conscious effort to read translations, whether in Kannada or in any other, because if you read translations from other Indian languages, you also end up retaining a lot of our own idioms and phrases, for example. So I think it takes some effort, because I think the whole working culture is aligned against speaking in our regional languages. So it just takes a lot of effort, that's all. Priyanka Earth. It's a privilege and an honor to be able to interact with you. I don't really have a question. However, I do have a copy of your book, which I want to make a gift out of to my mother. If you can kindly sign it. Sure, happy to. After maybe ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಹೇಳೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಬೆಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಾಗಿ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನುವಾದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೊದಲು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅನಿಸಿದೆಯಾ, ಹೊಸ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಾದ್ರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ಯಾ? ಅಥವಾ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕೃತಿನ ಮುಂದೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಎರಡೂ ಸಹ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬರವಣಿಗೆನೆ ಮಾಡೋಳು. ಇದು ಒಂಥರ ಅನುವಾದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ, ನಾನು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್. ನಂದೇ ಸ್ವಂತ ನಂದು ಬರವಣಿಗೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬರವಣಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿದಿರೋದು ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಐ ರೈಟ್ ಎಸ್ಸೇಸ್, ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು, ಫಿಕ್ಷನ್. ಐ ಡೂ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಓನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅನುವಾದ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ.
ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ಮೇನ್ಲಿ sorry to advertise my website, but that is deepabasti.com. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬರವಣಿಗೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನುವಾದನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನಾನು ಸಮುದ್ಯತಾ ವೆಂಕಟರಾಮು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ರು ಶೆಡ್ತಿಕೆರೆ, ಹೆಗ್ಗೋಡು ಶೆಡ್ತಿಕೆರೆ ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಡೆಬ್ಯೂ ನಾವೆಲ್. ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಅದು, ಸಣ್ಣ ಕಾದಂಬರಿ ಅದು. ಅವರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೆಟಫರ್ಸ್, ಒಂದು ಕುವೆಂಪುರ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳನ್ನ ಒಂದು ಇಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಮೀ ಆಫ್ ದಟ್ ನಾವೆಲ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಬರವಣಿಗೆ ಇದಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೆ. ನಾನು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಬರೆದಂಥ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಅದು ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ? ಸುಮಾರು ನಾನು 2010ರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸಿಂಗೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸುಮಾರು ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವುದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಈಗ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೌ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರದ್ದು ಸುಮಾರು ಹಲವಾರು ಎಸ್ಸೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆಯೂ ಸುಮಾರು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಾನು ಮಸ್ತಾಕ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬಗ್ಗೆ, ಮಹಿಳಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಈ ಬೇರೆ ಏನೋ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಿನೇಶ ಮಿನ್ಮಟ್ ಅವರು.